Children, please wait, wait for 2 or 3 minutes. We will start the class. Okay, children, please wait. Okay, children. Good evening. Hope you are in good health, and please take care of it. And one information is regarding that one. That is today's newspaper. Pathingla. The CM has announced it. We are going to start the physical class. That is school reopening. August first week. Okay. இப்போ வந்து நிறைய கவர்மெண்ட்ல வந்து இன்னும் admission நடக்குது. Application is going on. For next week, it will be over. Okay, and they are ready with what அப்படின்னா reopening of the school. The August first week. Okay, the newspaperல இன்னைக்கு பொறுத்தவரைக்கும் கொடுத்துக்கிறாங்க. Okay, whatever it is. அப்ப நம்ம physical class வரும்போது தான் total thing it is possible everything. Okay, the digital classல எந்த அளவுக்கு எஃபெக்டிவா இருக்கும்ன்றது தெரியல. How it is. Okay, anybody can say, can unmute it and then possibility to say how the class is going on. Okay, nobody. Okay. Or please raise your hand such that I can understand it. That is your understanding. Okay, about the subject. Raise a hand. Okay, so that you can able to understood. Class okay. Raise how the class is going on. It's fine. Physical class no detail and explanation. But in the digital class how it is possible. Sir, you start teaching in board, sir, it is not clear in the paper. Okay, Fayaz is saying that okay, the board is not a distance length. Digital board illama. Okay, so let them make it. No, ido persada edrundane. Okay, so when we see it, so pathina, in idella avlo theriliya abindrathu than pudila. Okay, so in full derivations that I made it. Okay, whatever it is, when they ellame pathina, nammaloda target. Okay, so whatever it is in the right in legible okay, any more else, any more you want to share with me and then share pannuma. Anybody want to share? I hope you are getting my voice correct, clear agudallama. Please, anybody? No, sir. No, sir means
Fayaz is saying something no. Balarajesh is saying to that yes sir. Tamil Nilan yes sir, clear. Okay, fine. Muhammad Adrin. Okay, because we want the clarity regarding the one. Because since it is the first time we didn't meet together. Okay, our physical class one thing we'll meet together. But instead that just we are going for we want it. The face is not a recognition, but I'll make it legible. Okay, the Fayaz is saying Zagur is saying that clear is not the clarity. I'll do it. Okay, don't bother about it. Okay. We'll meeting again. அது எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா இந்த நியூஸ் வந்து ஹாட் நியூஸ் வந்து இட் இஸ் ரீஓப்பனிங். ஓகே, அந்த பிசிக்கல் கிளாஸ் தொடங்கும் போது தான் நம்மளோட டோட்டல் எஃபோர்ட் நல்லா இருக்கும். ஓகேவா? ரைட். ஓகே, வில் வெயிட் ஃபார் தட். ஓகே மா, ஃபைன். ஸோ வில் கண்டினியூ வித் அவர் கெமிஸ்ட்ரி எப்படி குவாண்டம் மெக்கானிக்கல் மாடல் ஆஃப் ஆட்டம்ல நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்த்து ஃபுல்லா பார்த்து கொஞ்சம் ஸ்லோவா இருக்கும். ஐ வில் மேக் இட் ஃபாஸ்ட் இன் தட் கேஸ். அப்போ வேரியஸ் ஆட்டம் மாடல்ஸ் பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஃபர்ஸ்ட் ஜான் டால்டன் மாடல். அதான் அவர் மாடல்ன்றது எதுவும் கொடுக்கல, பட் ஹி ஹஸ் நேம்ட் இட் அஸ் எ சாலிட். நீங்க ரெஃபரன்ஸ் புக் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா அவரோட ஜான் டால்டன்ஸோட ஆட்டம் மாடல் பேர் என்னன்னு கேட்டாங்கன்னா நான் தெரியணும் உங்களுக்கு. இட் இஸ் செட் டு பி கால்ட் தி சாலிட் ஆட்டம் மாடல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது பேரு. ஓகே, எப்படி நம்ம வந்து தாம்சனுக்கு வந்து ப்ளம் புட்டிங், வாட்டர் மெலன் அப்படிதான் சொல்றோம் இல்லையா, அந்த மாரி. ஓகே, ருதர்ஃபோர்டுக்கு வந்து இட் இஸ் செட் டு பி கால்ட் தி பிளானெட்டரி போர்க்கும் இட் இஸ் டேக்கன் டு பி. And the limitation of the Bohr வரைக்கும் பார்ப்போம். We'll continue with the next topic is said to be called as the wave particle or the duality of matter. Okay, what is that? இது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Wave, I hope it's clear. Wave particle and duality of what? Of what? Nothing but the matter. Matter அப்படின்றது nothing but இங்க வந்து atom தான். நல்லா கவனிங்கம்மா. If you take it about that electron, that is light. What is that light? நம்ம light சொல்றோம்ல, particular எரியுது அப்படின்றோம்ல, or any natural light, sunrise என்னும்போது what is that light is made up of அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, if you take it about a light அப்படின்றோம் இல்லையா, லைட்ன்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it's nothing but electron தான். The flow of electron. அந்த electron எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it is classified into two. அந்த காலத்துல ஆரம்பிச்சாங்க என்னன்னா, appearing in the form of a particle, appearing in the form of what we call wave. இப்ப எலக்ட்ரான் மூவ்மெண்ட், அப்ப லைட் சோர்ஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுங்களேன், அப்ப இதான் வந்து லைட் சோர்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, லைட் சோர்ஸ். இதுல இருந்து எலக்ட்ரான் எப்படி வெளியே வருது? as it comes out in the form of a straight line like this அப்படின்னா it implying the particle nature. ஏன் இப்படிதான் வரணுமா, இப்படி வரக்கூடாதா அப்படின்றதுனா பாருங்க. You see the difference between the two. As it comes out in the form of a steam அப்படின்றது ஒரு straight line போல வந்துச்சுன்னா it appearing to be a particle nature. When it comes out in the form of a wave, இது அப்ப வேவா பார்ட்டிகலா அப்படின்றது ஒரு பெரிய ரெண்டு சண்டை ஆரம்பிச்சு. When you say about the particle அப்படின்றது யார் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றாருன்னா it is headed by Einstein. அதான் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன்றவர் என்ன இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றாரு, no light is the form of a moving in the form of what we call as a particle அப்படின்றாரு. இல்ல, அடுத்தது யாருன்னா மேக் பிளாங்க்ன்றவர் என்ன செஞ்சாருன்னா he has produced for observed that it is coming out in the form of a wave. ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டுக்கிறாங்க. ஓகேவா, பார்ட்டிகல் தான், ரெண்டு கோஷ்டி அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா. ஒருத்தர் வேவ், அவரோட எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்குறாங்க. நிறைய பேர் அவங்களோட நீ பார்ட்டிகல் எதை வச்சு சொல்ற, வேவ்னு எதை வச்சு சொல்ற அப்படின்னு கேள்வி கேட்கும் போது அவங்க என்னன்னா they are given out their own ideas. ஓகே, ப்ரூவ் பண்றாங்க இது பார்ட்டிகல் தானே, அப்புறம் அதையும் நம்ம அக்செப்ட் பண்ணி தான் ஆகணும். ஓகே, அப்ப லைட் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப், ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் மட்டும் சொல்றது பாத்துங்க. வேவ்ன்றது வந்து எக்ஸ்பிளைனிங் அபவுட் தி இன்டர்ஃபரன்ஸ் as well as what we call the diffraction. இன்டர்ஃபரன்ஸ்ன்றது மிக்சிங். இப்போ உங்க ரூம்ல வந்து ஒரு 3 டியூப்லைட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ, உன் மேல படுறது வந்து எந்த டியூப்லைட்டோட லைட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா it is a mixing of all the three. இந்த டியூப்லைட்ல இருந்தா என் மேல படுது, இந்த டியூப்லைட்ல இருந்தா வருதுன்றது you cannot able to differentiate it. All the three light mixed together to give rise to a single. அப்படின்னா அந்த ப்ராப்பர்ட்டி பேரு கால்டு இன்டர்ஃபரன்ஸ். அதே போலதான் டைஃப்ராக்ஷன். டைஃப்ராக்ஷன் பெண்டிங். அப்ப அது வந்து எப்படின்னா only when it is the form of a wave இருந்தா மட்டுமே தான்
இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ் எடுத்துன்னு வர முடியும், அந்த இன்டர்ஃபரன்ஸ் டைஃப்ராக்ஷன் எடுத்துன்னு வர முடியும் அப்படின்றது பிளாங்கோட கான்செப்ட். இன்னும் நிறைய இருக்கு, நான் ஒரு 2 மட்டும் சொல்றேன். அடுத்தது இல்ல பார்ட்டிகல் தான் அப்படின்றது வந்து they are explaining about that photoelectric effect அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அதான் அந்த சோலார் செல்ஸ் எல்லாம் சொல்றாங்க இல்லையா. அப்ப அந்த சோலார் செல்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லைட் வந்து நேரா வந்து பட்டாதான் அதுல இருந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி வர முடியும் அப்படின்றத தான் வந்து பார்ட்டிகல் நேச்சர் சொல்றாங்க. அதான் போட்டோ எலக்ட்ரிக் அல்லது பிளாக் பாடி ரேடியேஷன், இதெல்லாம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். ஓகே, டீடைலா நம்ம பிசிக்ஸ்ல வரும், உங்களுக்கு படிப்பீங்க. பிளாக் பாடி, போட்டோ எலக்ட்ரிக், டைஃப்ராக்ஷன், இன்டர்ஃபரன்ஸ், இந்த ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாமே. அப்ப இந்த 2 ப்ராப்பர்ட்டியும் 2 பேரும் என்ன சொல்றாங்கன்னா கிளியரா எக்ஸ்பிரஷன் கொடுக்குறாங்க. அப்ப 2 பேரும் they are started fighting it. பெரிய என்னது இந்த வேர்ல்ட் வைட்ல பாத்தீங்கன்னா 2 விதமான பீப்புள், செட் ஆஃப் பீப்புள் இருந்தாங்க. இதுல நடுமத்துல நம்ம வந்து பிரெஞ்சு கெமிஸ்ட்ரின்றவரு, அவர் பேர் தான் என்னன்னா லூயிஸ் டி ப்ராக்லி அப்படின்றவர் தான் has given out what is it beautifully. ஏன்டா 2 பேரும் சண்டை போட்டுக்கிறீங்க, லைட்ன்றது 2மே தான் அப்படின்றது assumption எடுத்துனார். Okay, what is that na? According to that, what he has Louis D. Broglie na, he has combined the two. What is that? A particle as well as the wave. Upper and upper another. When you take it about the wave, upper if it is take a particle na, it is given by equation E is equal to mc square. This is in accordance with that of what Einstein. Okay, this Einstein enna solrarna, Einstein oda equation E equal to mc square appearing to be in the form of a particle relating the mass energy relation. No, it is a wave da அப்படின்றது Planck என்றவரு E is equal to h nu எப்படி போறோம் பாருங்க. Okay, h nu அப்படின்றது, this is in accordance with that of Max Planck. This is what we call the Planck's equation. இப்போ இவங்க 2 பேரும் தனித்தனியா 2த்துக்குமே எதை ரிலேட் பண்றாங்க, எனர்ஜி வச்சு தானே ரிலேட் பண்றாங்க. நம்மால என்ன செஞ்சாரு தெரியுமா, யாரு, இந்த லூயிஸ் டி ப்ராக்லின்றவர். லூயிஸ் டி ப்ராக்லி அப்படின்றவர் இஸ் a French physicist. Okay, what he has done it, no, he has started combining. நீங்க 2த்தையும் எதை வச்சு ரிலேட் பண்றீங்க, எனர்ஜி தானே. நான் என்ன செய்ய போறேன், இந்த 2 ஈக்குவேஷனை ஈக்குவேட் பண்றேன். எதுக்கு எது, when you equate it, I am getting out h nu is equal to mc square, because 2த்தையும் எனர்ஜி தானே ரிலேட் பண்றாங்க. அப்ப லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு 2 கேன்சல் ஆயிடும். அப்ப ரைட் ஹேண்ட் சைடு என்ன, அப்ப h nu is equal to mc square அப்படின்னு ஈக்குவேட் பண்ணிட்டார். ஒரு சிம்பிள் ஈக்குவேட் பண்ணி got the Nobel Prize. அதுதான் பாத்துங்க. அப்ப அடுத்தது what is that frequency? frequencyன்றது என்னன்னா, இப்ப when you derive it, அப்ப nu அப்படின்றோம் இல்லையா, இதுதான் frequency is inversely proportional to that of its wavelength lambda. அப்ப nu அப்படின்றது இது nu சொல்லுவாங்க, is inversely proportional to its wavelength na lambda. இதை ஈக்குவேட் பண்றோம்னு வெச்சுக்கோ. அப்ப nu is equal to introducing a constant c by lambda. Proportional constant equate பண்ணா I have to introduce a constant. What is that c? c ன்றது nothing but what we call the velocity of light. அப்ப nu க்கு பதிலா c by lambda சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுவோமா. அப்ப இங்க என்ன வரும், h c by lambda. இது ஃபுல்லா தான் is equal to mc square அப்படின்றது. இதுல அடுத்தது என்ன கேன்சல் பண்ணா, எனக்கு வேண்டியது lambda. அப்ப இந்த பக்கம் lambdaவும் இந்த பக்கம் mc எடுத்து வரும்போது therefore lambda is equal to, இது இந்த பக்கம் தான் போகுது. அப்ப என்ன வரும், hc by what is that, mc square அப்படின்னு வந்துச்சு. அடுத்து இதுல என்னது, இந்த c கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா மீதி எனக்கு வரக்கூடியது lambda is equal to h by mc அப்படின்றது தான் ஒரு ஈக்குவேஷன். ஓகே, here derived an equation lambda is equal to h by c. This is what we call the de Broglie equation அப்படின்றாங்க. What is that na, இந்த ஈக்குவேஷன் பேர் தான் de Broglie equation, relating what is the photons with the momentum, where photons is said to be what we call photons na, I think that the light which possessing zero rest mass னு சொல்லுவாங்க. What is the meaning of zero rest mass? The mc சொல்றோம் இல்லையா, mass with respect to that of its velocity, and the mass product of mass and velocity is said to be called momentum அப்படிங்கறத சொல்லுவாங்க. ஓகே, அதத்தான் இன்னும் ஷார்ட்டா lambda is equal to h by mv. இது வந்து when you take it about a c na, it corresponds to that of the what we call the velocity of the light மட்டும் தான் குறிப்பிடுவோம். லைட்ன்றத எலக்ட்ரானை மட்டும் தான் குறிப்பிடுவோம். ஆனா அவர் என்ன செஞ்சாருன்னா, he has extended it. இத மட்டும் சொல்லியிருந்தாருன்னா அவர் நோபல் பிரைஸ் கிடைச்சிருக்காரு. He has extended its idea. என்னன்னா, not only for that what is it, electron, but all the particle, அதான் மேட்டர் இன்ட்ரோ듀ce பண்ணிட்டார்.
அப்ப நீ எது எடுத்தாலும் பாத்தீங்கன்னா ட்ரெயின் ரயில்ஸ்ல போகுது இல்லையா, அது யோசிப்பாரு, உனக்கு வேவ் ஃபார்ம் ஆகுது, உனக்கு பார்த்தா பார்ட்டிகல் மாரி தான் போகுது. ஆனா அது எப்படி இது மேலேயும் வேவ் போலதான் இருக்குது. ஒரு சாக் பீஸ் எடுத்து தூக்கி போடு, ஒரு கிரிக்கெட் பால் எடுத்துப்போம், ஓகே, பவுலர் எடுத்து பேட்ஸ்மேனுக்கு போடும்போது பால் எப்படி போவோம், அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டா போகும். அது வேவ் போல போதான்றது யோசிப்பாரு. ஆனா அந்த இடத்துல வேவ் இருக்குது. The wave associated with that of the particle nature தான் we termed as what we call the matter wave. What is the meaning of matter wave? The wave associated with that are appearing to be the particle, but there is wave, it is there. Expression. When you relate it, wavelength, இது velocity. அப்ப எனக்கு velocity அதிகமா இருந்துச்சுன்னா wavelength கம்மியா இருக்கும். ஓகேவா? அப்ப velocity கம்மியா எனக்கு wavelength now அதிகமாகும். They are inversely proportional. H ன்றது constant, which is said to be called Planck's constant. போன கிளாஸ் சொன்ன which is Planck's constant என்னது? It's 6.626 into 10 to the power of minus 34 joule seconds சொன்ன இல்லையா நானு, அந்த வேல்யூ தான். அப்ப மாஸ் ஆஃப் தட் எனி ஆப்ஜெக்ட், இந்த ஆப்ஜெக்ட் கூட எடுத்து தூக்கி போறோம்னு வச்சுங்களேன், அப்ப எப்படி இருக்குன்னா உனக்கு பார்க்கறதுக்கு ஸ்ட்ரெயிட்டா போகும் as a particle nature, but there is wave vibration இருக்கும். இதுல என்னன்னா since the wavelength வந்து மாஸ் அதிகமா இருக்குதா உனக்கு, அப்ப வேவ்லென்த் எப்படி இருக்கும், கம்மியா இருக்கும். அப்ப அதனால we cannot able to observe அப்படின்றது ஒரு ஃபைனல் கன்க்ளூஷன் எடுத்து வராங்க. அதுக்கு தான் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் ஒன்று கொடுத்துட்டான் பாருங்க. Let us consider the page number 41ல பாத்தீங்களா. Let us understand this by calculating the de Broglie wavelength in the following two cases. நான் புக்ல படிக்கிறோமா, கவனிச்சுங்க. ஒன்னு, if we take it about an iron ball, ஒரு iron ball எடுத்துக்கிறார், அதோட வெயிட் எவ்வளவு, some 6.626 கிலோகிராம் எடுத்துக்கிறார். அது எவ்வளவு வேகமா போகுது, 10 மீட்டர் per செகண்ட்ல போகுது. அப்ப மாஸ் தெரியுது, அதோட வெலாசிட்டி தெரியுது. இன்னொன்னு, எலக்ட்ரான் மூவிங் அட் a velocity of 72.73 மீட்டர் per செகண்ட் அப்படின்றது ரெண்டு கேஸ். ஒன்னு எலக்ட்ரான் எடுத்துக்கிறாங்க, இன்னொன்னு ஒரு அயன் பால் எடுத்துக்கிறாங்க. ஓகேவா? அவரோட டி ப்ராக்லியோட மெயின் கான்செப்ட் வந்து not only he has explained it for the electron but all the material particle, ஏது வேணாலும் எடுத்துட்டு போ, ஒரு piece of chalk piece, ஒரு iron ball, even train, even if we take it about the earth, whole universe, ஒரே வார்த்தை சொல்லி மிஸ்டர், the whole universe எதெல்லாம் வைப்ரேட் ஆகுதோ, எதெல்லாம் மூவ்மெண்ட் இருக்குதோ, கண்டிப்பா அந்த மூவ்மெண்ட் கூட அது பார்ட்டிகல், நீ அப்சர்வ் பண்ண பார்ட்டிகல் மட்டும் இருக்காது, அது கூட என்ன இருக்கும், வேவும் இருக்கும். ஆனால் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாது இல்ல, ஏன் அப்படின்றதான் கவனிங்க. அப்ப if we take it calculating the wavelength of what we call iron ball substitute பண்ணுங்க. அப்ப lambda is equal to h ஓட வேல்யூ என்னது, 6.626 into 10 to the power of minus 34 divided by the mass of value என்னது, iron ball 6.626 into 10. அந்த 6 point cancel பண்ணிட்டா எனக்கு எவ்வளவு வேல்யூ வருது, 1 into 10 to the power of minus 35. அப்ப iron ball ஓட வேல்யூ என்னது, 1 into 10 to the power of minus 35 meter. இதே எலக்ட்ரான் எடுத்துன்னு வச்சுக்க, எவ்வளவு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றோம், அதே 6.626 into 10 to the power of minus 34 divided by what is the mass of an electron? It is 9.1 into 10 to the power of minus 31 kilogram. இதெல்லாம் கான்ஸ்டன்ட் நான் வச்சுக்கோ. mass of an electron, அப்ப mass of an electron எவ்வளவு இருக்குன்னா, it is 9.1 into 10 to the power of minus 31 kilogram அப்படின்றது தான், which corresponds to that of mass of an electron. ME 9.1 into 10 to the power of minus 31 kilogram. H ஓட வேல்யூ வந்து 6 point, இதெல்லாம் நீ ஞாபகம் வச்சுக்கணும். 10 to the power of minus 34 kilogram meter square. Unit also very important, per second இல்ல joule second அப்படினு சொல்லிடலாம். சரியா? இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் கான்ஸ்டன்ட். அப்ப first if we take it about the wavelength of that, what is that, iron ball. அப்ப iron ball க்கு எவ்வளவு, approximately it is 1 into 10 to the power of minus 35 meter. அதே wavelength of an electron, okay, electron க்கு எவ்வளவு கண்டுபிடிச்சேன்னா, it is approximately in the order of 1 into 10 to the power of minus 5 meter. just பாருங்க, இது minus 35. at presentல என்ன பார்த்தேன்னு வச்சுங்க, at presentல the wavelength of x-ray பார்த்தீங்கன்னா it corresponds to 10 to the power of minus 8. இப்ப நம்மளோட இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் என்னன்னா, அந்த வேவ் நேச்சரை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எவ்வளவு மேக்சிமம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆர்டர் ஆஃப் 10 to the power of minus 8 வரைக்கும் தான் நம்மளால முடியும். இது பாரு, இது 10 to the power of minus 35.
தெரியுமா? தெரியாது. அதான் பிரச்சனை. ஓகே, அப்ப this can explains about the wave nature. இது நம்ம கண்ணுக்கு நேரா தெரியும் எலக்ட்ரான், ஆனா இதுல தெரியாது, as a பார்ட்டிகலா தான் இருக்குது. பட் அதுலயும் என்ன இருக்குது, உனக்கு வேவ் லென்த் இருக்கா உனக்கு, ஆனா வேவ் லென்த் கம்மியா இருக்குது. ஏன் வேவ் லென்த் கம்மியா இருக்குது? மாஸ் வெலாசிட்டியும் உனக்கு வந்து அத மாஸ் அதிகமா இருக்கிறதுனால. புரியுதா? இப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரானோட மாஸ் என்ன பாத்தீங்கன்னா 10 to the power of -31. இவ்வளவு ஒண்ணுமே இல்லை. அப்ப the mass of an electron வந்து is a negligible mass. அப்ப நம்ம எலக்ட்ரான் லைட் சொல்றோம், லைட் நம்ம பட்ட நாய்க்கு ஒரு மணி நேரம் அந்த லைட்ல வச்சு விட்டோம்னா நம்மளோட வெயிட் அதிகமாயிடுமா அப்படின்னா கிடையாது. ஓகேவா? அப்ப அதுக்கு கிடையாதுன்னும் போது என்ன அர்த்தம்? where we find it out, it does not what is it, increases negligible mass சொல்றோம் -31ன்றதுனால. அப்ப அதனால we are not taking into. அப்படி வெயிட்டா இருந்தால் யோசிச்சு பாரு, நம்மளால லைட்ல போக முடியுமா? ஒரு 1 hour நீ சாதா வெளியே போயிட்டு வந்தாலே லைட் மேல பட்டாலே வெயிட் ஏறிடும் பாடி. So that is not possible. So அதனால we are not taking into consideration. So therefore the main significance of that, what is that, நல்லா ஞாபகம், the significance of the de Broglie measuring out that for a macroscopic object. இது iron ball ன்றது macroscopic, இது வந்து எலக்ட்ரான்ன்றது மைக்ரோஸ்கோபிக் ஆப்ஜெக்ட். அப்ப வேவ் லென்த் மேக்ரோஸ்கோபிக் ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ணாரு யாரு? de Broglie. அதான் அவரோட மெயின் சிக்னிபிகன்ட். நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ. சிம்பிளா இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனை ரிலேட் பண்ணாரு. பார்த்து பாருங்க. Yes, equated the two equation. இவங்க தனித்தனியா கண்டுபிடிச்சாங்க, ஆனா அதை பத்தி ஒன்னும் கிடையாது. ஆனா இவரு என்ன செஞ்சாரு? சிம்பிளா நீங்க ரெண்டு பேரும் என்னடா செஞ்சீங்க, எனர்ஜி தானே, நான் அந்த ரெண்டு எனர்ஜி ஈக்குவேட் பண்ணி ஃபைனலா லாம்டா இஸ் ஈக்குவல் டு h by mc. னா லைட்டை மட்டும் தான் குறிப்போம், இல்ல எந்த ஆப்ஜெக்ட் ஒன்னாலும் எடுக்கலாம் அப்படின்னு எடுக்கும்போது அதை c-ன்றது b-ன்னு எடுத்தாங்க. அப்ப c-ன்னு எடுத்தா 3 × 10 to the power of 8. c velocity of light பாத்தீங்கன்னா 3 × 10 to the power of 8 meter per second. ஆனா அதோட velocity மாறலாம் அப்படின்றது b-ன்னு எடுக்கணும். இதை இன்னொரு எக்ஸ்பிரஷன் எடுக்கணும் வந்தா lambda is equal to என்ன சொன்ன, h by p அப்படின்னு கூட எடுக்கணும். What is p is nothing but the product of what is it, a mass and a velocity, noted as what we call the momentum. Okay, they are also called as a momentum அப்படின்றது p. சரியா? ரைட். அப்ப when we derived it, we are derived ஒரு example, specific example வச்சிருந்தா நம்ம என்ன செஞ்சோம், we are derived it for an iron ball and an electron. அப்ப ஏன் வந்து நம்மளால வேவ் நேச்சர் அப்சர்வ் பண்ண முடியல apart from that microscopic particle க்கு macroscopic object க்கு ஏன் முடியல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா because of the wavelength is very 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 small. அப்ப at a present we can able to calculate in the order of 10 to the power of -8 meter. நல்லா ஞாபகம், -8 up to that 1 or 2 மேல ஆச்சுன்னா 10 வரைக்கும், -10 வரைக்கும் தான். அதுக்கப்புறம்லாம் சான்ஸே கிடையாது. ஓகே, there is no instrument to analyze it, the wave nature of it. ஓகேவா? பட் எலக்ட்ரானை பார்த்தீங்கன்னா it is the order of 10 to the power of -5 அப்படின்னும் போது நம்மளால ஈஸியா the wave nature அப்சர்வ் பண்ண முடியுது அப்படின்றது தான் the most important thing அப்படின்றது. ஓகே, this is the main significance of what we call the de Broglie equation அப்படின்றது. ஓகே, இப்போ क्वेश्चन எப்படி கேட்பாங்கன்னா derive de Broglie equation அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இந்த எதனா ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்துட்டு அடுத்தது இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனை கம்பைன் பண்ணி ஃபைனலா எங்க எடுக்க முடியல, lambda is equal to h by mv அப்படின்னு சொன்னாலே போதும். அதுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்கா எக்ஸாம்பிள், அது கீழே இருக்கிற எக்ஸாம்பிள்னா தேவையில்லை. இந்த எக்ஸாம்பிள் வந்து டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், உங்களோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வருஷம் தான் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துக்கிறான தவிர அதெல்லாம் எழுதணும்னு அவசியம் கிடையாது. புரியுதுங்களா? அப்ப அந்த de Broglieயோட கான்செப்ட் என்ன அப்படின்றது, இந்த de Broglie கான்செப்ட் வச்சுக்கின்னு I'm going to relate it with the Bohr-ஓட limitations ஒன்று பார்த்தோம். What is the Bohr-ஓட limitation? When an electron revolves around that in a fixed orbit, it possesses the angular momentum of electron is equal to nh by 2 pi. சொன்ன ஞாபகம் இருக்குமா? இந்த nh by 2 pi ஞாபகம் இருக்குமா? அப்ப mvr is equal to nh by 2 pi அப்படின்றது இந்த ஈக்குவேஷன் இன்னமும் கரெக்ட், பட் அதோட எக்ஸ்பிளனேஷன் வந்து இல்லாததுனால பிரச்சனை ஆயிடுச்சு. இப்ப இந்த ஈக்குவேஷனை வச்சுக்கின்னு இந்த de Broglie ஈக்குவேஷன் தெரியுமா, அந்த கான்செப்டை வச்சு I am going to apply it. அப்ப in order for that electron to exist in a phase னா அழகா சுத்தி வரணும். அதத்தான் என்னன்னா if we take it about அப்ப if we take it about the electron, when electrons revolve around in a circular path, it possesses circular path அப்படின்னு வரும்போது we had to calculate its circumference. What is the circumference அப்படின்னு எடுக்கும்போது circumference of the orbit in a circular path எவ்வளவு வரும்? அப்ப 2 pi r. கரெக்ட்டா? அப்ப it does depend upon the 2 pi r தான அந்த distance. இங்க இருந்து எடுத்துக்க நியூக்ளியஸ் இந்த இது. அப்ப the circumference of a circle என்ன ஃபார்முலா?
2 pi r தானே எடுக்கணும். r is set to because the radius அப்படின்றது. சரி, அடுத்தது அவர் என்ன சொல்றாருன்னா இது வந்து பார்ட்டிகல். நாட் only that is in the form of a particle, it is also moving in the form of what we call the wave. அப்ப அந்த wave nature எடுக்கும்போது பாருங்க, அப்ப when it is moving in the form of a wave அப்படின்னு எடுக்கும்போது we have to calculate what is it as the wave length அப்படி lambda இருக்கு இல்லையா. அப்ப இங்க radius னு எடுக்கும்போது circular orbit, அதே in the form of electron in the form of a wave போகும்போது we are going calculating the lambda. அதத்தான் என்ன செஞ்சாங்கன்னா simple relationship எடுத்துட்டு வராங்க. என்னன்னா when you take it about 2 pi r is equal to n lambda அப்படின்றது. what is that n lambda னா மாறும். இப்ப இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட்னு வச்சுக்கோ, இதோட இன்னும் பெருசா போட்டேன்னா அதோட ரேடியஸ் மாறுமா, அதோட வேவ் லென்த் மாறுமா. அப்ப டிபெண்டிங் அப்பான் their n, okay, as well as that r, the variation we find it out அப்படின்னு எடுத்து வராங்க. ஏற்கனவே இது வந்து சிம்பிள் கான்செப்ட். இப்ப இது என்ன கான்செப்ட்? the circumference of a circular orbit or equal or should be what is that, an integral multiple of its wavelength of electron wave, wavelength of the electron wave. nana na mochiko, okay, what is that, the wave, that is the electron waves existing in phase அப்படினா அழகா சுத்தி வருது, இந்த ஆர்பிட்ல சுத்தி வருதுன்னா இந்த ஈக்குவேஷன் satisfy ஆகணும். இந்த ஈக்குவேஷன் என்ன? the circumference of a circular orbit, okay, should be an integral n equal to 1 2 3 4 4 போட்டா தெரியுமா. அப்ப மேல போக பெருசு 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 போயிடும். அப்ப an integral multiple of its wavelength அப்படினா இது வந்து ஈக்குவல் அப்படின்றது கான்செப்ட். இந்த லாம்டா தான் ஏற்கனவே டி ப்ராப்ளம் டிரைவ் பண்ண என்னது. அப்ப 2 pi r is equal to n, லாம்டாக்கு பதில் என்ன இன்ட்ரோ듀ஸ் பண்றோம், h by mv அப்படின்னு சொல்லாமாமா. ஓகே, அப்ப இத நான் சிம்பிள் ரீஅரேஞ்ச் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்க. என்ன ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட்? இந்த என்ன செய்யறேன், 2 இந்த m தூக்கின்னு வந்து இந்த பக்கமோ, அடுத்தது நான் என்ன செய்யறேன், இந்த பை r தூக்கின்னு வந்து இங்க பையும் m நம்ம இன்டர்சேஞ்ச் பண்றோம். அப்ப 2 what is it, அப்ப இந்த 2 இங்க எடுத்து வந்துறேன். ஓகே, அப்ப 2 pi m எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ற வேற ஒண்ணும் கிடையாது. அப்ப என்னன்னா இந்த mv அப்படியே டோட்டலா எடுத்து வரும்போது என்னது mv அப்படி எடுத்து mv இந்த பக்கமும் 2 pi இந்த பக்கமும் எடுத்து வரும்போது என்ன வருது, mv ஏற்கனவே இந்த r is equal to nh இந்த 2 pi இங்க எடுத்து வந்தோம். அத நம்ம இந்த ஈக்குவேஷன் கேட்டா அப்ப what deep the Bohr said it, the angular momentum of a circular orbit is integral multiple of h by 2 pi சொன்னா தெரியுமா. அதான் இந்த டெரிவேஷன். அப்ப in accordance with that இதான் வந்து quantization of angular momentum and its de Broglie concept ன்னு கேட்கும்போது in this equation. அப்ப this equation is already predicted by the Bohr and de Broglie Bohr concept is agreeing with each other. அததான் அடுத்த பேஜ்ல உங்களுக்கு கொடுத்திருப்பான் பாருங்க. அது பேஜ் நம்பர் 42ல பாத்தீங்கன்னா உனக்கு வந்து not allowed and allowed அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்ப which is not allowed, அப்ப they are not in phase. எப்படின்னா இப்ப இது ரெண்டும் கரெக்டா மீட் ஆகும்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ எப்படின்னா இப்படி வந்து ஒண்ணு இப்படி வரும், இப்படி வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்ப they are not meeting to one another. ஓகே, கரெக்டா இப்படி ஃபேஸ், இந்த ஃபேஸ வந்து கட் ஆகும், இந்த இது இப்படி வரும்போது இந்த மீட்டிங் பாயிண்ட பார்த்து இங்க பாரு, மீட்டிங் பாயிண்ட் ரெண்டு தனித்தனியா இருக்குதா. they are அப்ப they are not in phase, they are in phase. இதான் what we call in phase அப்படிங்குவாங்க. ஓகே, நான் வச்சுங்க இது வந்து அவுட் ஆஃப் ஃபேஸ் சொல்றது. அப்ப இது நாட் அலௌட், இது அலௌட் அப்படின்றது. அதான் கொடுத்துருப்பான். n equal to 3 னா 3 விதமான வேவ் கொடுத்துருப்பான். n equal to 4 னா 4 5 6 அப்படி கொடுத்துறானா நியூக்ளியஸ். அப்ப the circular இது அதுக்கப்புறம் எத்தனை வேவ் டிபெண்டிங் அப்பான் that பேஸ் பண்ணி அப்ப they are in phase, they are in allowed. எப்போ அலௌட் ஆகும், when they are equal. அப்ப இதான angular momentum must be equal to. பட் இந்த கான்செப்ட் ஞாபகம் வச்சுங்க. என்னது, to move an electron in a circular path na the circumference of a orbit, other circular path must be equal to an integral multiple that of its wavelength. மட்டுமே தான் the electrons will move either in a circular path or in the form of a wave form அப்படின்றது. இது ஈக்குவலா இல்லனா they are not in allowed. கண்டிப்பா அந்த இடத்துல இருக்காது அப்படின்றத they are discussion. யாரோட டிஸ்கஷன்? இந்த de Broglie in accordance with that of what we call Bohr concept பேஸ் பண்ணி இன்ட்ரோ듀ஸ் பண்றாங்க. ஓகே, இது ஒரு ஷார்ட்டா நான் வச்சுங்க. ஓகே, அடுத்த கான்செப்ட் நம்ம எடுத்து வரது என்னன்னா இந்த வேவ் நேச்சர் தான் சொல்லிட்டு நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்டல் இருக்கு. நான் ஏற்கனவே இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் சொன்னேன். வேவ் தான்றது வந்து ரெண்டு இது சொன்ன ஞாபகம் இருக்குமா? என்னது, இந்த இன்டர்ஃபரன்ஸ் அண்ட் டைஃப்ராக்ஷன் அப்படின்றது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இன்டர்ஃபரன்ஸ் அண்ட் டைஃப்ராக்ஷன்றது வந்து வேவ். அது மட்டும் இல்லாம
அடுத்த ஒரு ரெண்டு கெமிஸ்ட் என்ன செஞ்சாருன்னா நேம்லி தேவசன் அண்ட் ஜெர்மர் he predicted an experiment to determine that what we call the light possessing only wave nature. Okay, explains about the wave nature of electrons அப்படின்றது. இவர் என்ன செஞ்சாருன்னா he has allowed it ஒரு electron light இதான் ஒரு considering a source. I think but bulb வேற ஒண்ணும் கிடையாது. இது என்னன்னா is allowed to fall on a nickel crystal. Crystal என்றது என்ன தெரியுமா? Any metal even in its pure form is said to be called a nickel crystal. Okay, now watching this is what we call nickel crystal. Crystal learning number kannadi அப்படின்றது கிடையாது. Any purest form of metal is said to be 24 karat gold is said to be called gold crystal அப்படினு சொல்லுவாங்க. Nickel Ni அப்படின்றத நான் புரிஞ்சுக்குமா? Ni ன்னு எழுதிக்கிறேன். Ni. Okay, nickel crystal. இந்த nickel crystal என்ன செய்யுதுன்னா it is allowed to fall on it. எது இந்த லைட் through a small opening. இது வந்து ஸ்லிட் வழியா இந்த படம்லாம் இருக்காது, நீ படத்தை கூட போட்டுக்கோ அப்படின்றது. அப்ப when it is falls on it, what is the nickel crystal, and when it is caught on a screen, இந்த பக்கம் ஒரு ஸ்கிரீன் வச்சிட்டாங்க. எப்போ நான் அந்த இவர் சொன்ன தெரியுமா அந்த கோல்ட் ஃபாயில் எக்ஸ்பெரிமெண்ட், அதே போல it is get diffracted like this. Okay, அப்ப light falls on it, nickel crystal, and it is get diffracted. இந்த படத்தை கூட நீ போட்டு வச்சுக்கோமா, இதெல்லாம் போட்டா பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கும். ஓகே, அப்ரிசியேஷன் தான். அப்ப this is the screen அப்படினே இருக்கு, அந்த சின்ன எல்லா பார்ட்ஸ் இருக்கும் இல்லையா ஸ்கிரீன். அப்ப the light from the source is allowed to fall on the nickel crystal and it is get a diffraction. இந்த இதை வந்து டெவலப் பண்ணணும்னு வச்சுங்க, போட்டோகிராஃபிக் பிளேட் தான் டெவலப் பண்ணா எப்படி இருக்குன்னு தெரியுமா? As a concentric circle it will be there. இது பேர் தான் called a diffraction pattern. இத பார்த்தா எப்படி தெரியுது உனக்கு? இந்த flashback எல்லாம் போகும்போது என்ன செய்வாங்க, மூஞ்சிக்கு நேரா ஒரு ரவுண்டா சுத்தி நிக்கும் இல்லையா, அதான். So this is what we call the diffraction pattern. Okay, இந்த diffraction pattern எது வருதுன்னா only when it is the form of a wave. வேவா இருந்தா மட்டுமே தான் உனக்கு இந்த மாதிரி ரவுண்ட் ரவுண்டா கிடைக்கும். ஏன்னா the particle உனக்கு என்ன ஆகுது, it is going out in the form of a wave. இப்படி போகுது இல்லையா உனக்கு, as இந்த ஃபார்ம் நான் போடுறேன் பாருங்க. ஆக்சுவலா இந்த படம் இந்த இது போடாதீங்க, நான் அந்த ரெட்ல போடாதீங்க, as in the form of a wave. ஓகே, இப்படிதான் நீங்க கோடு மாதிரி போட்டா போதும், நீ இப்படி போடணும்னு அவசியம் கிடையாதுமா, புரிஞ்சுங்க, இப்படி போட்டுறாதீங்க கொஞ்சம். அப்ப அது வேவா இருக்கனால தான் ஒரு சின்னது, அப்புறம் all it is gets scattered in everywhere, giving rays in the form of a concentric circle. இந்த மாதிரி pattern வந்தா தான் indicates that what is that the light possessing what is that wave nature அப்படின்றது பிரிக் பண்ணார். The finding of that இது எதுனா in accordance with that of what is it X-ray is similar to that of X-ray. X-ray க்கு எடுத்து பார்க்கும்போது the photographic plate எடுக்கும்போது இந்த அப்சர்வேஷன் தான் ஃபீல் பண்ணாங்க அப்படின்றத பேஸ் பண்ணி தான் they have finally concluded that this experiment, that is Davison and the German experiment, proves that the light possessing the wave nature. அப்ப that in the experiment technique வச்சிருந்தா the electron microscope, low energy electron diffraction, the electron microscope to observe that electron அப்படின்றது. கண்டிப்பா இந்த ரெண்டு படத்தை போட்டுங்கம்மா, இந்த ரெண்டு சிம்பிள் படத்தை போட்டுங்க, அந்த பேராகிராஃப் வந்தாலே போதும் அப்படின்றது. சரியா? இது ரெண்டாவது கான்செப்ட். அடுத்து இதெல்லாம் சின்ன சின்ன எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ் தான். அடுத்தது என்ன வராருன்னா another chemist who was called as the Heisenberg. Okay, who are called as the Heisenberg's uncertainty. What is the meaning of uncertain? Certain றது வந்து uncertainty principle. Heisenberg uncertainty principle என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்போ சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேனே, உங்க வீட்டுக்கு எதிர்த்தாப்புல ஒரு கார் நிக்குது, நல்லா கவனிச்சீங்க, உங்க வீடு இருக்குது, உங்க வீட்டுக்கு எதிர்த்தாப்புல கார் ரோட்ல நிக்குது. What is the position and the velocity of the car? உன்னால சொல்ல முடியுமா? What is the position and velocity of the car? இப்போ உங்களோட அந்த காரோட பொசிஷன் என்னது, நம்ம வீட்டுக்கு எதிர்த்தாப்புல சொல்றீங்க. ஓகே, so and so plus velocity என்னது 0. நவுர்ல நிக்குது, ரைட்டா? ஒரு கண்டிஷன், ஏறி உட்கார்றீங்க, you have started driving it, போறீங்க, மூவிங் டுவர்ட்ஸ் தி சென்னை அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க, ஈஸியா ரோட்ல வழியா நீங்க போறீங்க.
after 1 hour I'm calling you, நான் கூப்பிடுறேன். ஓகே, இப்ப நீ எங்கமா இருக்க, எவ்வளவு வேகத்துல போற அப்படின்னு சொல்றேன்னு வச்சுக்கோ. உங்களால சொல்ல முடியுமா? Your position and the velocity. I'm moving with 100 km speed. கேட்டாலே 100 km ஸ்பீட்ல வேகத்துல நான் போய் நிக்கிறேன். ரெண்டாவது இந்த இடத்துல இருக்கேன் அப்படின்னு கன்ஃபார்ம் பண்றீங்க இல்லையா? அப்ப you are defining the position and the velocity. அப்ப அந்த கார்ன்றது வந்து macroscopic objects. அப்ப for any macroscopic object you can able to identify the position and velocity to certain. கரெக்ட்டா? நல்லா ரெண்டு இது பாயிண்ட் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அதோட பொசிஷனும் அதோட வெலாசிட்டியும் என்னால ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியும். எதுக்கு? for a macroscopic object. நம்ம படிக்கும் போது எலக்ட்ரான், எலக்ட்ரான்ன்றது மைக்ரோஸ்கோபிக் ஆப்ஜெக்ட். இந்த மைக்ரோஸ்கோபிக் ஆப்ஜெக்ட்ல இட் இஸ் அதத்தான் ஐசன்பர்க் என்ன சொல்றாருன்னா, அது அன்சர்டன். You cannot able to predict the position and the velocity simultaneously. ஒரு காருக்கு என்ன சொன்னீங்க, அதோட பொசிஷனும் வெலாசிட்டியும் சைமல்டேனியஸா சொன்னீங்க. ஆனா அதே for the microscopic objects such as electronic, you cannot say, you cannot determine both the position and the momentum. Momentum is nothing but the velocity, mass and velocity for a microscopic particle simultaneously. அப்ப simultaneous எதனா ஒண்ணுதான். அது பொசிஷன் சொன்னா என்ன வெலாசிட்டின்னு சொல்ல முடியாது, வெலாசிட்டி சொன்னா அது எங்க இருக்குது அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. in case of an atom, புரியுதுங்களா? அப்ப அதத்தான் ஐசன்பர்க் அன்சர்டனிட்டி பிரின்சிபல் சொல்றாங்க. ஓகே, அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோ. இட் இஸ் இம்பாசிபிள் அப்படின்ற வார்த்தை சொல்லிருப்பாங்க பாருங்க. டு அக்யூரேட்லி determine both the velocity is both the position and the momentum of a microscopic particle simultaneously. Okay, uncertainty in the error we cannot able to identify. Okay, இத பேஸ் பண்ணி தான் he has derived a simple equation or expression. Actually I derived that delta x into delta p, okay, is greater than or equal to h by 4 pi. Confuse ஆகாதீங்க, அந்த இடத்துல வந்து 2 pi சொல்லிருப்பாங்க. Okay, h by 2 pi, இங்க h by 4 pi அப்படின்ற ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் டிரைவ் பண்ணிருப்பாரு. எது? ஐசன்பர்க். இது ஒரு 3 மார்க் क्वेश्चन கேட்டாங்கன்னு வெச்சுக்கோ. ஸ்ட்ரைட் ஐசன்பர்க் அன்சர்டனிட்டி பிரின்சிபல் கேட்டாங்கன்னா நீங்க ஸ்டேட்மென்ட் எழுதணும். என்ன ஸ்டேட்மென்ட் எழுதுறீங்க? ஐசன்பர்க் அன்சர்டனிட்டி பிரின்சிபல் ஸ்டேட்ஸ் தட் within the inverted comma it is impossible to accurately determine both the position and the momentum of a microscopic particle simultaneously. அப்படின்னு எழுதிட்டு இந்த எக்ஸ்பிரஷன் எழுதணும். அது மட்டும் எழுதுனா 1 மார்க் தான் கொடுப்பான். இப்போ 2 மார்க்ஸ்னா கண்டிப்பா இந்த எக்ஸ்பிரஷன் எழுதணும். அப்ப டெல்டா x into delta p is greater than or equal to h by 4p. இது மட்டும் எழுதுனா 2.5 மார்க் தான் கொடுப்பான். இன்னொரு 1/2 மார்க் எதுக்கு தெரியுமா? You have to say where delta x is the uncertainty in the position and delta p is the uncertainty in the momentum. அப்படின்றத தான் we are relating it. ஓகேவா? அப்ப அந்த ரிலேஷனை தான் சிம்பிள் கேஸ்ல எடுத்துன்னு வராங்க. ஓகேவா? இது இன்னும் எக்ஸ்பாண்ட் பண்ணணும் வச்சுக்கோ, புக்ல இருக்காது, நான் எக்ஸ்பாண்ட் பண்றேன் பாருங்க. அப்ப p-ன்றது ஆக்சுவலா என்னது? மாஸ் இன்டு வெலாசிட்டி. கரெக்ட்டா? அப்ப டெல்டா x இன்டு m இன்டு டெல்டா b greater than or equal to h by 4 pi. இந்த எக்ஸ்பிரஷன் கூட நோட் பண்ணி வச்சுக்கோ. இதுல மாஸ் ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட். இப்ப மாஸ்ன்றது பாத்தீங்கன்னா இந்த பேனாவோட வெயிட் என்ன? பாண்டிச்சேரியில இருக்கிற இதே சென்னைக்கு எடுத்துன்னு போய் இதோட வெயிட் போட்டா மாறி இருக்குமா? டெல்லிக்கு எடுத்துன்னு போய் மாறி இருக்குமா? on that earth surfaceல பாத்தீங்கன்னா நான் not taking to the away from that earth, on the earth surfaceல பாத்தீங்கன்னா particularly remains the same. அப்ப mass remains the same, whereas velocity only you are going to be changed. அப்ப இனிஷியலா உன்னோட காரோட velocity நான் 0 சொன்னீங்க, அப்புறம் அப்படியே 100 கிலோமீட்டர் அந்த த்ரூஅவுட் உன்னால மெயின்டைன் பண்ண முடியுமா? முடியாது. அப்ப 100 போவீங்க, ஈவன் 120 போவீங்க, அடுத்த நிமிஷம் நீ என்ன செய்யணும்? 10 20 depending upon the traffic ஏத்த மாதிரி velocity is changing. Similarly the position also changes, and the changes are not denoted by delta. அப்ப change in the position, change in the velocity, the mass of that particle remains the constant, which must be equal to h by 4 pi. அப்படின்றத ஒரு ரிலேஷன் எடுத்து வராது in case of what we call Heisenberg uncertainty principle. இதத்தான் அவர் வந்து என்னன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுத்துருப்பாரு பாருங்க. நீங்க உங்க புக்ல பார்த்த பேஜ் நம்பர் 42ல uncertainty in the position என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, the uncertainty position has a negligible effect for the macroscopic object. அதோட கொஞ்சம் இப்படி சொல்லிட்டு அதை பத்தி ஒருமே கிடையாது. And becomes significant only for that what? Microscopic. Macroscopic பத்தி பிரச்சனை கிடையாது, ரெண்டுமே கண்டுபிடிச்சிடலாம்.
position and velocity momentum. ஆனா நம்ம எங்க பிரச்சனை ஆரம்பிக்குதுன்னா in case of what we call microscopic. அதத்தான் என்ன செய்யறாருன்னா let us calculating the uncertainty in that for an electron in that. அப்ப எலக்ட்ரானோட போர் ரேடியஸ் என்ன இருக்குமா Rn is equal to 0.529 by n square போட தெரியுமா அதுல n என்றது 1. அப்ப assuming that the position of electron in this orbit is determined accurately only 0.5% தான். அப்ப what is that 0.5% calculate பண்ணும்போது அப்ப பாருங்க uncertainty in position is equal to delta x. இதுல வந்து delta x நேரும்போது what is that uncertainty in the delta x? So that can be அது வந்து actually எத்தனை percent சொல்றோம் 0.5%. 5% number I have to divide it by 100 of what 0.529 in terms of Armstrong unit. ஓகேவா அப்ப இந்த 0.529 அந்த ரேடியஸ் சொல்றாங்க தெரியுமா அது வந்து 0.5% தான் சொல்றாங்க. இது ஆம்ஸ்ட்ராங் யூனிட் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிட்டு டிரைவ் பண்ணும்போது 0.5 divided by 100 into 0.529 into Armstrong unit meter மாத்ததுக்கு I have to multiply by 10 to the power of minus meter. எப்பவுமே மீட்டரா மாத்திடும். ஓகே இத வொர்க் அவுட் பண்ணும்போது the delta x value is found to be some 2.64. இத வொர்க் அவுட் பண்ணனும் 2.645 into 10 to the power of what is it minus 13 meter கிடைக்குது. அப்ப delta x கிடைச்சிட்டா இத வச்சிக்கினே I can derive what is it delta b derive பண்ணலாமா அப்ப இந்த delta x எடுத்து போய் இங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போறோம். I am going to calculate the mass of an electron. அப்ப mass of an electron எவ்வளவு ஞாபகம் இருக்குமா கொஞ்சம் ரீகலெக்ட் பண்ணி பாருங்க என்னது 9.1 into 10 to the power of minus 31 kilogram போடுறோம். அப்ப நமக்கு தெரியாத delta b அப்ப is equal to h by 4 pi அப்படிங்க இல்லையா அப்ப delta b is equal to h by 4 pi into delta x into m அப்படி சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணும்போது delta x நம்ம சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றோம் ஏன்னா எத்தனை கொடுக்கலாம் which corresponds to equal to that of what 0.5% தான் கொடுத்துறோம் 0.5% of 0.529 radius தான் சொல்றாங்க. அப்ப அதை வச்சுட்டு டிஸ்டன்ஸ் பொசிஷனை கண்டுபிடிச்சிட்டோம். பொசிஷனை வச்சுக்கின்னு we are going to அப்ப எதனா ஒன்னு தான் சிம்பிள் ஒன்னு பொசிஷன் இல்ல பொசிஷன் பேஸ் பண்ணி velocity கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றதுதான். அப்ப uncertainty in the velocity of electron is comparable with the velocity of what we call light. அப்ப எவ்வளவு வேல்யூ வருது பாரு 2.1 into 10 to the power of 8. அப்ப nearly equal to that of the velocity of light. At this high level of uncertainty is very difficult to find out the exact velocity. இதுக்கு அப்புறம் நீ கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த கஷ்டமானது அப்படின்றதுதான். அப்ப they are derived with a suitable example. எது hydrogen atom which consisting of one electron which in the they are calculated. இந்த இது பாட்டு புரிஞ்சுக்குமா இந்த பாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் தேவையில்லை பட் கண்டிப்பா இதான் தேவை. அவங்க கேட்டாங்கன்னு 2 மார்க் கொஸ்டினா 3 மார்க் கொஸ்டின்ல ஸ்டேட் ஐசன்பர்க் அன்சர்டனிட்டி பிரின்சிபல் கேட்டாங்கன்னா அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதிட்டு இந்த எக்ஸ்பிரஷன் எழுதிட்டு அப்புறம் வாட் இஸ் டெல்டா எக்ஸ் அண்ட் டெல்டா பி எழுதணும்னு சொல்லிக்கிறேன் நான். புரியுதுங்களா? ஏன்னா 1/2 மார்க் குறைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு. ஸோ இந்த இதைத்தான் deriving it to explain about the uncertainty. Okay, right. As it was on to the next concept regarding that one. But next concept introduction பார்த்துக்கு முன்னாடி சின்ன இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுக்கணும். That is what we are going to deal it now. First introduction quantum mechanical இதான் basic thing. இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது வந்து ஒரு fundamentals. நம்ம இப்ப பார்க்க போறது தான் the detailed part about it. What is it na quantum mechanical. Introduction மட்டும் சொல்லுவேன் mechanical model of an atom அப்படின்றது தான். Okay, என்னது ஆக்சுவலா இப்போ you take an object. Okay, but I am taking this an object. இப்போ இந்த ஆப்ஜெக்ட் இங்க இருக்குது நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. I am applying some force இங்க இருக்குது. I am applying some force வரல தள்ளுறேன். அப்போ how much I applied it depending upon the force the object has moved. கரெக்டா? இப்போ நான் வேகமா தள்ளலாம் வேகமா போகும். இப்போ இதே கொஞ்சம் மெதுவா தள்ளும்போது மெதுவா. அப்ப depending upon the force. Okay, இதைத்தான் was proposed by Newton's a law which is said to be called Newton's law of motion. Right? இதைத்தான் in short it is noted as what we call the classical mechanism. அப்படினோ அப்ப what ரெண்டு விதமான மெக்கானிசமா பிரிக்கணும். ஒன்னு கிளாசிக்கல் இன்னொன்னு வந்து குவாண்டம். இப்ப நம்ம ஜெனரலா நீங்க வந்து பிசிக்ஸ்ல பொறுத்த வரைக்கும் படிக்கிறது வந்து கிளாசிக்கல். ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எடுக்கிறோம். Okay, based on the classical mechanism, that is what we call the proposed by the Newton's law of motion. We find it that we can define the position and the momentum. கரெக்ட்டா? அப்ப நான் எவ்வளவு ஃபோர்ஸ் கொடுக்கறேனோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி இங்க போய் நிக்கும் அப்படின்றதை எனக்கு கால்குலேட் பண்ண முடியும். அப்ப what is this position and what is this momentum I can calculate.
okay, both as for the macroscopic object. The பிரச்சனை எங்க ஆரம்பிக்குதுன்னா எலக்ட்ரானுக்கு. அப்ப according to the law of motion பிரகாரம் it can applicable only for the எதுக்கு fundamentally for the right. So for the what we call macroscopic, okay, the law of Newton's law of motion is applicable only for that of macroscopic objects. Like what is that this pen இதே எலக்ட்ரான் எடுக்கும்போது ஒன்னால என்ன செய்யறது, அது அன்சர்டனிட்டி இருக்கணும். என்னது ஒன்னு பொசிஷனை கண்டுபிடி, இல்ல அதை வச்சு வெலாசிட்டி கண்டுபிடி, இல்ல வெலாசிட்டி கண்டுபிடி அதை வச்சு பொசிஷன் கண்டுபிடி. இது ரெண்டுத்துல எதனா ஒண்ணு தான் செய்ய முடியுமே தவிர ரெண்டுமே ஒன்னால டிட்டர்மின் பண்ண முடியாது அப்படின்றது தான். ஓகே, both this property we can predict the future state of the system depending upon the force. இதைத்தான் what we call the classical mechanism. But according to Heisenberg uncertainty, the property simultaneous measurement for that microscopic object cannot be applied. Upon the classical mechanism, that is Newton's law of motion, cannot be applied for the microscopic what is it particles such as electron அடைய முடியாது அப்படின்ற ஒரு கண்டிஷன் போட்டாங்க. அடுத்து வேற என்னதான் செஞ்சு ஆகுது. அப்ப for an microscopic particle what we had to explain அப்படின்றது மண்டே சொல்லிருக்கும் போது it was explained by another mechanism called as quantum mechanics அப்படின்னு இருப்பாங்க. ஓகே, அந்த quantum mechanics இது யார் first introduce பண்ணா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it was introduced by Erwin Schrödinger. அது வந்து is a Russian one. அதனால மேல பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு ரெண்டு டாட் வச்சிருப்பாங்க. Erwin Schrödinger, உன்னோட pronunciation எப்படி இருக்கும். Okay, for what is that, he is the first man who has explained about what we call the quantum mechanics. Okay, அப்ப classical mechanics சொல்லிட்டேன்னா நீ நியூட்டனுக்கு ஓடிடணும். Okay, Newton's law of motion தெரியுமா, அதுதான் for a macroscopic object. But if I go for a microscopic objects like this, எலக்ட்ரானிக் எடுக்கும்போது அந்த இடத்துல எங்க தடுக்குது, உனக்கு அன்சர்டனிட்டி வந்து போச்சு. ஹைசன்பர்க் அன்சர்டனிட்டி வந்ததுனால பிரச்சனை ஆரம்பிக்குது. அப்ப ரெண்டுமே உன்னால ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியல. அப்ப பண்ண முடியாததுனால கிளாசிக்கல் மெக்கானிசம் cannot work out. So we have to go for the another mechanism called as a quantum mechanism. This was first introduced by what we call Erwin Schrödinger அப்படின்றவர் தான் first introduce பண்ணாரு. என்ன சொல்றாரு அப்படின்றது. Okay, so I stop up to here. ரைட்டா, இப்போ இதோட முடிச்சுக்கிறோமா. அடுத்த கிளாஸ் வரும்போது அந்த ஷ்ரோடிங்கர் ஈக்குவேஷன் அதோட மெயின் ஃபியூச்சர்ஸ்லாம் இருக்கும். அப்புறம் அப்படியே அந்த குவாண்டம் நம்பர்ஸ் அப்படியே டீலாம். ஓகே, அடுத்த கிளாஸ் வரும்போது அதோட எக்ஸ்பிளேஷனும் குவாண்டம் நம்பர்ஸ் எக்ஸ்பிளேஷன்ஸும் சரியா இருக்கும். அண்ட் ஃபைனலா when you go for the next topic என்னன்னா shapes of orbital, அது ஒரு கிளாஸ் ஃபுல்லா டீல் ஆகும். what are the various shapes of orbital. அப்புறம் இன்னொரு கிளாஸ் என்னன்னா what are the different energies, how the electrons have been arranged by various principle பேஸ் பண்ணி அரேஞ்ச்மெண்ட் நம்ம பார்க்கலாம். ஓகேவா, அப்ப நான் இதோட முடிச்சுக்கிறோமா. ஸோ இது நல்லா நான் படிச்சுட்டு ஃபுல்லா தியரி பார்த்து தான் இதை பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு எல்லாம் ஒர்க் அவுட் ஆகும். இது வரைக்கும் பார்த்துடுவாங்க. ஓகேவா, ரைட், தேங்க்யூமா, தேங்க்யூ வெரி மச். இல்ல 20 பேர் வந்தாங்க சார்.